ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಳೆ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಊ ಕಾಲೇಜಿನ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಡಿಬೇಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫೋನ್ಸ್ ಅಲೌಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಜಿಮ್ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ಅಂತೂ ಇಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅಕ್ಕ ಸಬ್ವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಬ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ತಿಂತೀವಿ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಔಟ್ ಬಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಿರತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್. ಸೊ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. We purchase them because they are daily household items and edible items which are high in demand and every person needs it in their day-to-day life. In this we have also written what was the real cost, for how much discount we bargained and what we actually paid, and also our selling price. And sales, as the common catchphrases that we used was we sold the scrub and curry leaves to hotels, saying that you need it in your day-to-day work and you have to again and again go to shop to buy these things. You will frequently need it, so we are getting it for you. That is how we sold it to the hotel, and hotel was NDR itself, which is in this access layout only. We sold it to NDR hotel. And next, another thing was buttermilk. We sold buttermilk to a customer, saying that Nandini shop is too far away. It will be very tiresome for you to walk, and that is why we are giving you option that you can buy it right now from here, from Azanco. And sugar we also sold, saying that it is of good quality. Silence please. Guys, sugar we also sold, saying that it is of good quality. Generally, if you go to store, the shopkeeper may sell sometimes bad quality sugar to also the last remaining stock. But we have handpicked this and we are getting it for you. You can trust us. So we convinced them that way and sold the sugar. And sweet obstacle, the main obstacle we faced was that we are selling it at a higher cost than it is available in market. That was the major obstacle we faced. Next slide, please. And this is the photo. It's not clear now because there is dark in the room. But the totally whatever it is, we spent 70 rupees. Our remaining cash balance is 30 rupees, and we sold the items for 140 rupees. For 140 rupees we sold it, and so 140 plus 30 rupees was remaining, so 170 rupees. That is out of 100 we made 170, and now we play the videos. Out of 100 means whatever amount we had, from that we spent 70. 30 is our remaining cash balance, which in business terms is retained earnings. Retained earnings is carried for the next balance sheet. So technically that amount is also ours, plus 140, so 170 purchase. Now we'll play the videos. All time one. My dear, the little here, so we are sending it to ma'am. And last one we want to say is, we did not take long videos of customers because we did not want to disturb civilians. Recording people without consent is a crime. That is why we took only bits and tried that we do not show much of the faces so that they don't feel uncomfortable. And nevertheless, this experience was insightful because as commerce students we should know how to sell, and the art of convincing is not easy, so we could learn that through this experience. Thank you. ಗಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸಬ್ವೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಗೆದ್ ಬಂದಿನ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ಟು. ಅದು ಜಿಮ್ಮಿನ ಲೋವರ್ ಮೇಲೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿನಿ ನಾನು. ಅದು ನಮ್ಮಡೋನ ಆದಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೂರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ ಗುಚ್ಚಿಯಿಂದ ಪುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಲೋಕಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕೊಂಡಿವಿ, ಬಟ್ ಓಕೆ. ಅದು ನೋಡಿ ರಿಯಲ್ ಗುಚ್ಚಿ ಥರ ಸ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ಯಾಂಟು, ಕ್ರಾಕ್ಸು, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿನೇ, ಜೂಡಿಯೋಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ಲು ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಳೆ. ಸೊ ಏನು ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಚೀಸಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ರಿ, ನಾನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಗುಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತಿದ್ದು. Anything can be first copy, but this one is original. ಅದೇನದು
ಮೇಲೂ ಇದೆ ಸೀಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಸೀಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಫೋಟೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹೋಗೋಣ. ಹಾ, ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯಕ್ ಹೋಗೋಣ ಮೇಲೆ. ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರು. ಇದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ್ರೆಲಾ ತೊಗೊಳ್ಳ. ಸೊ ನಾನು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂಬ್ರೆಲಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಏನಂತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬಂದ್ವಿ. ನಾನು ಏನೇನೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೇಯೋನೀಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಆ ಚಿಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದೋ ಮೇಯೋನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ನೋಡಿ ನಗೆಟ್ ಅಂಥದ್ದೇನೋ. ಆ ಕ್ಯುಕುಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರಿಯಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಫೋಟೋಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮ್ ಅದು ಮೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರಾವಣ ಅದು ಶ್ರಾವಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ? ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ತರ ಫಿಂಗರ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯ ಏನ್ ಆಡ್ತಿದೀಯ? ಬಾ ಹೊಡ ತೆಗಿಯೋಣ. ಸರಿ. ಗೋ ಸಿಸಿ ಗೋ, ಗೋ ಸಿಸಿ ಗೋ ಸಿಸಿ ಗೋ, ಗೋ ಸಿಸಿ ಗೋ ಸಿಸಿ ಗೋ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೋ ಸಿಸಿ ಗೋ, ಜಾ ಬೆಹನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಬ್ರು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗಂಗೆ. ನಾನು ಇದು ಯಾಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ ಈ ಮುಖದೋಳು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಂದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಅದು ಒಂದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಛಾತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಅದೇ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾಳಂತ. ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕಂತಿದ್ದೀವಿ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ವಿ. ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ. ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಭೂಕ್ ಲಗಿ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಂದ್ರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇಟ್ ಪೂಜಾ ಇನ್ ಬಾರಿ. ಯಸ್, ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಒಸೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬನ್ನಿ. ಏನಾಯ್ತು? ನಿತ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಲು. ನಾನು ಏನಾಯ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದೇ ಆರ್ಡರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಡರು. ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೌಡ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಕಾಫಿ ರಶ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಡಿ? ನಮ್ದೇ ಅದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಟೆನ್-ಫ್ರೀ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ. ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಮೈಕಿಂದು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತಾರ, ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಿ ವಾಪಸ್. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಓಪನ್ ಮಾಡು, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡು. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೀನಿ ನೋಡಿದೆ ಫೋನ್. ಓ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಗುಡ್.
ವರ್ತ್ ಟ್ರೈಂಗ್. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಾವು ಈ ಥರನೇ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಗಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕ್ಕಂಗೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇದು. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಬಟ್ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. 439 ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. 450 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ಲಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೊರಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಒಂಥರ ಮಿನಿ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಮಿನಿ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ರೋಡು. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಈಟ್ರೀಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟನ್ನು ತೋರ್ಸೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಗೈಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟನ್ನು ಎಸಿಬೇಕಾ ಏನಿದು ಸಮೇತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೇಪರು ಟಿಶ್ಯೂ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಬೇಕು. ತಂದೂರಿ ಪನ್ನೀರ್, ನನಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಆಚೆ ತಿನ್ನಂಗಾಗಲ್ಲ, ಒಂಥರ ರಬ್ಬರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು? ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್ ನೋಡಿವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಸುತ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, JJMC ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ 2025. ಸೈಡ್ ಹೋಗಂತ. ಆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಡ್ ಇದೆ ಸೈಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಗರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಏನೋ ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಬೆಟರು. ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಟರಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಪುಟ್ರೇಶ್ವರ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಾವೇರಿ ಬೇಕರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಫೇಮಸ್ BSc ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಜನರಲಿ BSc ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾರಂತ. ಏನು ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ಬಟ್ಟೆ? ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಏನು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮದುವೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ, ಬಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ರಶ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ಡಾಮಿನೋಸಿಗೆ ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೂಮಾ ನೋಡಿ, ಡಾಮಿನೋಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಸಬ್ಬೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಬೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಳು. ಪಿಜ್ಜಾ ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂತಾಳೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಪಿಜ್ಜಾ ತಗೊತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಮೂಸ್ ಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಚಾಕೊಲಾವಾ ಕೇಕ್ ಬೇಕಾ, ನಿಮಗೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬೇಕಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡ 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 ಅಂತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಸು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು, ತಿಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಚೀಸ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಪೆಪಿ ಪನ್ನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಹೇಳಿವಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಹಸು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಳು ಒಂದು 2 ಪೀಸ್ ತಿಂದರೆ ಅಪ್ಪೊಬ್ಬ ಸಾಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇವ್ರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈವ್ ಡೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿಜ್ಜಾದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾಕೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆಗ್ತಾರೆ? ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಜನರಲಿ ಸಬ್ವೆಯಿಂದು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಜೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ಅದು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಟಿವಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರೆಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒರೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಗಳು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕಾಮನ್. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಯಾರ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನಾನು ಯಾರು, ನೀವ್ಯಾರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತು. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಓಹೋ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಪಿಜ್ಜೇರಿಯಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾನ ಚಪಾತಿನ ಅದು ಪಿಜ್ಜಾನ ಚಪಾತಿ ಗತಿ. ನೈಸ್. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವ? ಕಾಣುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕರ್ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಬರೀ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೇಳಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಗಲೀಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೇಳಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಲೀನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ವಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಬೇಡ ಸರ್, ಜನ ಮಾಡ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದೆ, ನಮಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಾರಲ್ಲ ಒಬ್ರು, ಶವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಲರ್ ಇರೋ ಸರ್, ಆ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋದಾಗ ವಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಾಮಿನೋಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಈಗ ನಾನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವತ್ತಾಗ ಬಂದಿನಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ತೀನಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಬೇಡ ಸರ್ ಅದು. ಹಾಂ. ಓಹೋ, ಓ ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಹಾಕಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಲೋಸ್ ಅಕ್ಕ? 60 ಇದ್ದಾಳೆ. 120 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಕೌಂಟು, 120 ಫಾಲೋವರ್ಸು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದೇ 120 ಜನ 20 ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಯಿಂದ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂಗೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಿದೂ ಅವಳು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕೆಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ನನಗೆ ವಿಯರ್ಡಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹರಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಮುಗೀತು ತಿಂದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರೇ ದುಕಾನೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್. 10 o'clockಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್. ಹೌದು, ಲಿಟ್ರಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿರೋದು ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಎಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಚ್ಚೇ ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಟೈಮ್ ಏನಕ್ಕ? 10:05 ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು ಗೈಸ್. ಓಪನ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿಡು. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಾಗಿದೆ ಲೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಹಿಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀವೇನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ಇವಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಲಗ್ದಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದಿನ ಕಂಬು. ಶಾಡೋ ಕೊಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ಬಾ ಅಕ್ಕ. ಬಟ್ ಇದು ನಾಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪಿಟ್ ಹೋಲ್ತಾರ ನೀರು. ಈ ಕಡೆ ನಿಂತ್ರೆ ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ, ಶಾಡೋ ಬರಲ್ಲ. ಸರಿ, ಓಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಚಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಡು.